Hello everyone, welcome to Building Biology by Hari YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the botany subject. In this subject, especially in this session, I am going to teach you about mineral nutrients in plants. We all know that there are several or many nutritional elements are there in plant. Our scientist was discovered more than 60 elements in plant body. If you know the exact number, students, please comment in comment section what is the exact element number that scientist was discovered. Otherwise, I will tell you by the end of this video. So please don't skip the video. So in this session, I am going to teach you about the mineral nutrients in plants. So according to me, more than 60 types of mineral nutrients are there in our plant body. So we have to know how the plant will get the mineral nutrients. We all know that plant absorb the nutrients from the soil by its roots. We all know that. Not only that, everybody knows it. There are nitrogen is there in weather. So even the nitrogen is more than 70%. Ainappadiki plants cannot take the nitrogen directly from the weather. So nitrogen have to convert into nitrates, nitrites. After that, plants take it from the soil. Otherwise, the plant cannot get directly any other elements. So from the soil only, plants get nutrients. So more than 60, above 60 nutrients are there. So in these mineral nutrients, we have to know what are the 60 types of ఈ 60 ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 60 ఎలిమెంట్స్లో గోల్డ్ కూడా ఒకటి. సో సైంటిస్టులు గోల్డ్ని కూడా కొన్ని మొక్కల్లో కనుగొన్నారు. అండ్ సమ్ ప్లాంట్స్ కన్సిస్టింగ్ స్ట్రాన్షియం ఆల్సో. స్ట్రాన్షియం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఎక్కువగా రేడియో ధార్మిక ప్రదేశాలు, అటామిక్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి ఏరియాస్లో, ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్లో స్ట్రాన్షియం కూడా ఒకటి. అక్కడ ఎక్కువగా ఆ మొక్కలో స్ట్రాన్షియం ఉంటుందంట. Strontium, selenium and gold also, few kind of plants containing in their body. So according to that, is that gold, strontium or selenium are the necessary to the plant? Please comment it. So now we have to know more than 60 nutrient elements are there in our plant body. So ఇందులో ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్కి ఉపయోగపడతాయా? ఎంత మోతాదులో ఉపయోగపడతాయి? How much dosage? So, based on the scientists were divide the mineral nutrients into two types. They classified the mineral nutrients the two types. That based on the working condition and how much they are using for the plant growth, for the plant reproduction. So, that based on the mineral nutrients was classified into two types. So, what are the two types of mineral nutrients we have to know now? Mineral nutrients, the two types. One is essential elements and the second one is non-essential elements. So this is the classification was done by plants lo ఏవైతే ఎక్కువ ఉపయోగపడుతున్నాయో ప్లాంట్ గ్రోత్ కి, ప్లాంట్ యొక్క రిప్రొడక్షన్ కి, ప్లాంట్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఏవైతే ఎక్కువ మోతాదులో ఉపయోగపడుతున్నాయో, సో వాటి బేస్ చేసుకొని there are two types of nutritional elements are there. One is essential and the second one is non-essential elements. So you have to remember one thing here, students, either it is essential or non-essential. So the plant is required that element, either it is essential or non-essential. Adi avashyakya moolakama anavashyakya moolakama ane vishayam pakkana pedite, so these are must need for the plant growth. అది ఖచ్చితంగా ప్లాంట్ గ్రోత్కి ఉపయోగపడాలి. యూనో, సో ఇవి ఖచ్చితంగా ప్లాంట్లో ఉంటాయి, కానీ అవి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నది, ఎంత మోతాదులో ఉపయోగపడుతున్నది దాన్ని బట్టి మాత్రమే ఇవి రెండు రకాలు. ఓకేనా? ఎక్కువ మోతాదులో హై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అని అంట. కొంచెం తక్కువ మోతాదులో ఏవైతే మొక్కకి అవసరమో వాటిని మనం నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని అన్నాం. అంతేగాని అసలు అవసరం లేదు, మొక్కలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదని మాత్రం కాదు. ఓకే, సో
So now we have to know what are the essential elements. So essential elements are nothing but means, so the elements which are required for the plant growth, plant reproduction, to complete the plant its life cycle. So that elements we called essential elements. ఏవైతే ప్లాంట్ యొక్క అభివృద్ధికి, ప్లాంట్ యొక్క రీప్రొడక్షన్కి, ప్లాంట్ యొక్క కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్కి, ఇట్ మీన్స్ అది రీప్రొడక్షన్ జరిగి మళ్ళీ ఒక కొత్త ఫ్రూట్ని, కొత్త సీడ్ని ఇచ్చేంత వరకు, మళ్ళీ ఆ సీడ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఏవైతే అవసరం పడతాయో వాటిని మనం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం. సో ఆ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, మళ్ళీ ఈ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ని మనము రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేసి ఉంటాము. సో ద ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. సో దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆర్ లెస్ అమౌంట్. ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉపయోగపడే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉపయోగపడే ఎలిమెంట్స్ ఏంటిని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ని రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేశారు. అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్ వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఇట్. ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్, వీటిని మనం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్. సో ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్కి ఉపయోగపడాలి. మస్ట్ హెల్ప్స్ టు ప్లాంట్ గ్రోత్. సో ప్లాంట్ గ్రోత్ మీన్స్ హైట్లోనే కాదు, విడ్త్లోనే కాదు. ప్లాంట్ గ్రోత్ అంటే ప్లాంట్ యొక్క ఆల్ ద కైండ్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్లో ఇట్ షుడ్ బి యూజ్. నేను రాస్తాను థర్డ్ పాయింట్, ఐ మెన్షన్ ఇట్. మస్ట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్. అంటే గ్రోత్తో పాటు మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ అన్నింటిలో కూడా ఈ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అనేది యూజ్ అవ్వాలి. అండ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ స్పెసిఫిక్ అండ్ యూనిక్. అది ఎట్లా ఉండాలి, యూనిక్గా ఉండాలి, స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి. అండ్ రిమెంబర్ వన్ మోర్ పాయింట్. సో ఆ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ యొక్క ప్లేస్ని వేరే ఏ ఒక్క ఎలిమెంట్తో మనం రీప్లేస్ చేయడానికి లేదు. అండర్స్టాండ్? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. దట్స్ అ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్. వీ ఆల్ నో ఇట్. ఈ కార్బన్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ని మనం రీప్లేస్ చేసి వేరొక ఎలిమెంట్తో మనం దాని యొక్క ఫంక్షన్ని కంటిన్యూ చేద్దామంటే అది జరగని పని. ఎందుకంటే కార్బన్ యొక్క ఫంక్షన్ కార్బన్ మాత్రమే చేయగలదు. సో అట్లా ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ అండ్ యూనిక్. సో దాన్ని రీప్లేస్ చేయడం మళ్ళీ. సో అలాంటి ఎలిమెంట్స్ని మనం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం. వీటిని అంటాం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని. ఇట్ మస్ట్ హెల్ప్ టు ప్లాంట్ గ్రోత్, ఇట్ షుడ్ బి ఎ యూనిక్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్, అండ్ వి కెనాట్ రీప్లేస్ దట్ ఎలిమెంట్ with other element. So and the same thing, must participate in metabolic reactions. So metabolic reactions లో పాల్గొనాలి, ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్ని చూపించాలి. సో ప్లాంట్ గ్రోత్తో పాటుగా రీప్రొడక్షన్లో మరి కొత్త సీడ్ని ఫామ్ చేయడంలో, కొత్త ప్లాంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో కూడా ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉపయోగపడతాయో వాటిని ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటారు. సో ఈ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మళ్ళీ టూ టైప్స్. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ దట్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఇట్. Essential elements are two types. One is macro elements and another one is micro elements. So what I am going to tell you here, the essential elements అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే. కానీ మొక్కకి ఎక్కువగా ఏవి అవసరమో అంటే ఎక్కువ మోతాదులో, నాట్ ఇన్ హై డోస్ అని కాదు, ఎక్కువగా ఏవి ఉపయోగపడతాయో, which elements are required mostly to continue the life cycle for plant, to plant growth, to plant reproduction. So వీటన్నింటికి to plant metabolic reactions to complete it, వాటన్నింటికి కూడా ఎక్కువ మోతాదులో ఏవైతే ఉపయోగపడతాయో వాటిని మనం మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం. తక్కువ మోతాదులో అంటే తక్కువ ఎలిమెంట్స్లో, అంటే ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్కి తక్కువ ఉపయోగపడడం, ప్లాంట్ యొక్క రిప్రొడక్షన్కి తక్కువగా ఉపయోగపడే ఎలిమెంట్స్ని మనము మైక్రో ఎలిమెంట్స్ అని అంటాము. అంటే ఇవి సైజ్ స్మాల్ కానీ ఇవి లార్జ్ సైజ్ అని కాదు, ఎక్కువ మోతాదులో యూజ్ అయ్యేదాన్ని బట్టి, డోసేజ్ యొక్క యూజ్ని బట్టి మైక్రో ఎలిమెంట్స్ అని, మైక్రో ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం. అంటే ఇవి తక్కువ సైజులో ఉంటాయని కాదు, ఇవి ఎక్కువ సైజులో ఉంటాయని కాదు, ఇవి ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయో తక్కువ ఉపయోగపడతాయో ప్లాంట్ కంటే దాన్ని బట్టి మాత్రమే ఈ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ రెండు రకాలు. అంటే ఇవి macro elements and micro elements, the both type of elements are essential elements. ఇవి రెండు కూడా మొక్కకు అవసరం. ఈ ఎలిమెంట్స్ని ఏ ఒక్క ఎలిమెంట్స్ అదర్ ఎలిమెంట్స్తో మనం రీప్లేస్ చేయలేము. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు మైక్రో ఎలిమెంట్ని
మ్యాక్రో ఎలిమెంట్తో రీప్లేస్ చేయలేము, లేదా ఇంకా ఏ అదర్ ఎలిమెంట్స్తో రీప్లేస్ చేయలేము. ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ కూడా, ఈ రెండు రకాల ఎలిమెంట్స్ కూడా ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్కి, ప్లాంట్ యొక్క మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్కి ఉపయోగపడేటివి. కానీ వాటి యొక్క సైజెస్ తక్కువ మోతాదులో ఉపయోగపడుతుంది, ఎక్కువ మోతాదులో ఉపయోగపడుతుంది. దాన్ని బట్టి మాత్రమే ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి, మైక్రో ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి, వాట్ ఆర్ దట్ ఫంక్షన్స్, వాటి లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. హియర్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్లో ఒక టైప్ అయినటువంటి మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఈ మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసాను చూడండి. కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, సల్ఫర్, కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం. సో దీస్ ఆర్ ద మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్. ఈ మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ప్లాంట్ యొక్క టిష్యూలో ఎక్కువ మోతాదులో ఉండి, హై డోసేజ్లో ఉండి ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్కి, ప్లాంట్ యొక్క మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ అన్నింటికీ ఉపయోగపడతాయి. ఇవి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటుంది, క్వాంటిటీ ఈజ్ హై అండ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ ప్లాంట్స్, ఇన్ ఆల్ ద టిష్యూస్. వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ని కంటిన్యూషన్గా చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను మెన్షన్ చేశాను కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్. హియర్ దీస్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ very very important. These three elements are the structural elements. తెలుగులో వీటిని మనం నిర్మాణాత్మక మూలకాలు అని అంటాం. ఏమంటాం? నిర్మాణాత్మక మూలకాలు. ప్లాంట్ బాడీ, ఏ ప్లాంట్ అయినా కానివ్వండి, ప్లాంట్ యొక్క బాడీ ఫామ్ అవ్వడానికి ముఖ్యంగా కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వీటిని మనము స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం. అండ్ నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ అండ్ పొటాషియం. సో దీస్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ we called as functional elements. Functional elements. వీటిని మనము ఫంక్షనల్ ఎలిమెంట్స్. ఇవి నిర్మాణాత్మక మూలకాలు, స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్. ఇవి ఫంక్షనల్ ఎలిమెంట్స్, క్రియాత్మక మూలకాలు. ఏదైనా ప్లాంట్ సక్సెస్ఫుల్గా లైఫ్ని లీడ్ చేయాలి, వాటిలో జరిగే అన్ని రకాల మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ యథాతథంగా జరగాలి, యాజ్ యూజువల్గా జరగాలి అన్నప్పుడు ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఈ ఫంక్షనల్ ఎలిమెంట్స్ని మరియు స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ని, వీటితో పాటు అడిషనల్గా ఉన్నటువంటి సల్ఫర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఈ అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ని, స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ని, ఫంక్షనల్ ఎలిమెంట్స్ని, వీటన్నింటినీ కలిపి, మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ కలిపి మనము క్రిటికల్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం. ఏమంటున్నా? క్రిటికల్ ఎలిమెంట్స్. ఖచ్చితంగా మొక్కకి అవసరం ఇవి. ప్లాంట్కి ఏ ఒక్క ఎలిమెంట్ ఇందులో లోపించినా, ఇఫ్ కేస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ వాజ్ absent, the plant automatically will get died. ఓకేనా? సో అందుకే మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ని మనం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని అన్నాం. మరి ఈ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్లో ఏ ఒక్క ఎలిమెంట్ యొక్క ఫంక్షన్ని ఇంకొక ఎలిమెంట్తో మనం రీప్లేస్ చేయలేము. క్లియర్? చూడండి, స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఖచ్చితంగా ప్లాంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్కి అవసరము. కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్. ఫంక్షనల్ ఎలిమెంట్స్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, సల్ఫర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం. ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ మెగ్నీషియం క్లోరోఫిల్లో ఉండే ఒక ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్. వాట్ ఈస్ దట్? మెగ్నీషియం, కాల్షియం అండ్ సల్ఫర్. సో ఈ అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనము మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం. ఓకేనా? మైక్రో ఎలిమెంట్స్. So these are the another type of essential elements. Remember students, essential elements two types. One is macro and another one is micro elements. So the only one thing you have to remember, the micro elements are the very very important elements. Why? Because if among these elements, ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్లో ఏ ఒక్క ఎలిమెంట్ లేకపోయినా ప్లాంట్ యొక్క సర్వైవ్ అనేది చాలా కష్టం. బట్ ఈ మైక్రో ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు అంటున్నాం వీటిని అంటే, ఇవి ప్లాంట్ యొక్క బాడీలో టిష్యూ లెవెల్లో తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటాయి అండ్ వీటి యొక్క ఫంక్షన్ లెవెల్స్ కూడా చాలా తక్కువ. బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, వీటి యొక్క ప్లేస్ని ఏ ఒక్క అదర్ ఎలిమెంట్స్తో కూడా మనం రీప్లేస్ చేయలేము. ఏంటి మైక్రో ఎలిమెంట్స్ అంటే? ఫెర్రస్, ఇనుము, ఐరన్,
manganese, molybdenum, copper, zinc, chlorine, boron, nickel and sodium, silicon, cobalt and selenium. So these are the elements, also known as the micro elements అని అంటాం వీటిని. సో ఇందాక మనం మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్లో నేర్చుకున్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క నెంబర్ 9 and this is 17. Total 21 elements are the essential elements. Essential elements ఎన్ని నాన్న? 21. So 21 essential elements we classified into two types, macro elements and micro elements. So remember here. సో స్టూడెంట్స్, వీడియో యొక్క స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టుగా మొత్తం ప్లాంట్ బాడీలో ఇప్పటి వరకు సైంటిస్టులు కనుగొన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క నెంబర్ వచ్చేసి 65. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.